मोर्चा पंजाब के सदे ते इकट्ठे हुए वीरों भैनों बजुर्गों, अज 26 जनवरी का दिन है जिन्हों गणतंत्र दिवस कहते हैं। अज के दिन वो किताब लागू हुई है जिहदे च वो कानून आ जिन्होंने सिर ते कहते हैं भी ये देश में चलाया है। जदों ये किताब लिखी जा रही सी, लागू की जा रही सी, तां उदों इन्हां लिखण वाले चों एक जणे ने यह कहा सी, कहते भी जिहड़ी ये कानूनां दी किताब है जदों ये लागू होगी तो आपां एक विरोध च दाखल हो जाएंगे, आपां सियासी बराबरी कह देंगे लोगों नूं हैगी है, पर आर्थिक जिहड़ी ना बराबरी है उहदे चलदे चलदे लागू होगी। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਲਕਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਮਾ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, हरेक के वोट का इको जिहा हक है, उन्ना चਿਰ ਇਹ गल पूरी हो नहीं सकती। ते लोग देखते हैं आपकी जिंदगी च, उन्होंने पता है भी इत्थे 1 ਲੱਖ कही जाण भी कानून दी नज़रां च सारे बराबर है, इत्थे कोई बराबर नहीं। इत्थे एक साइकिल ते जाण वाले वास्ते ते एक वड्डी कार ते जाण वाले वास्ते ट्रैफिक दे नियम अड्ड अड्ड है। इत्थे करोना दी पाबंदियां जिन्होंने जहाज़ों ते चढ़ के बाहरों आना सी उन्हां वास्ते ते जिन्होंने गलियां च आपदा रोजगार लभण जांदे सी उन्हां वास्ते करोना दी पाबंदियां अड्ड अड्ड सी। इत्थे एक पासे ओह लोग है जिहड़े थाणे ते रिपोर्ट लिखाउण जांदे है ते मुंशी या थाणेदार गाल कढ के पुछदे भी की करना है। दूजे पासे वो लंबड़दार है जिन्हां दी बोलियां च जिक्र आउंदा भी लंबड़दारां दे दरवाजे थाणेदार कुत्ती दा। ਉਹ लंबड़दार ते उस बंदे च बराबरी है नहीं, कानून दी नज़रां च बराबर है नहीं। इत्थों दी जेलां कहते हैं कहते दलितां नाल, आदिवासियां नाल, गरीब गुरबियां नाल भरियां पईयां। कोई बड़े बड़े अफसरां दे बड़े बड़े अमीरां दे जवाक बड़े बड़े अमीर लोग उत्थे नहीं इन्हां जेलां च। तां इह जिहड़ी जे कोई गल करदा है भी इत्थे लोकां दी बराबरी होऊगी, इत्थे लोकी सारे इक्को जिहे होणगे ते आ चीज बारे गल नहीं करता, वो इस करके वो सारी गल उहदी पखंड है। जदों अज वोटां दे दौर च बदल दी गल चलदी है, जदों कोई कहंदा है भी असीं लोकां दी हालत बदल दांगे, इत्थे दूजा या तीजा बदल लिया दांगे, ते ओहदे पिछे ये गल नहीं करता भी असीं काणी वंड खत्म करांगे, तां समझ लो ओहदियां गल्लां सारियां पखंड है। वो दूजा तीजा बदल जिहड़ा लियाउण नूं कहंदे है, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ? ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 2000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, पिंडां दी सियासत च पिंडां दी सत्थां च पिंडां दी पंचायतां च किहदी चलदी है? जिन्हां कोले किले हुंदे है, जिन्हां कोले मुरब्बे हुंदे है, जिहड़े जदादां वाले हुंदे है, उन्हां दी पिंड च बुकत हुंदी है, चलदी हुंदी है। ते जे कोई वेड़े वाले ते सरपंच भी बन जाए ओहदा काम की हुंदा है? जिहड़े पिंड दे धनाड़ चौधरी कहंदे जिੱਥੋਂ कहंदे उत्थे दस्तखत करने, उत्थे गुੱਠा लाउणा, जे ओह आपदे लोकां नाल खड़दा है, जे वो सरपंच बन के भी अपने बंदियां नाल खड़दा, अपने भाईचारे नाल खड़दा है, तां ओहदे फंड भी रुक जांदे है, वो कुछ करन जोगा नहीं रहिंदा, वो जाम होके रह जांदा है। ते वो भावें कांग्रेस की सरकार आ जाए, भावें अकाली की सरकार आ जाए, ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਜਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਉਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੀ ਵੜੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੇਵਕਤਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਬਦਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵੀ 98 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਫਿਕਰ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਵਾਉਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਵਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਖਪਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਚੋਂ, ਆਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਾਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਣ ਲੜ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਰਾਹਾਂ ਚੋਣ ਲੜ ਲੇ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਲੇ, ਬਾਈ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਲੜ ਲੇ, ਆ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਲੜ ਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਘੜੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੁਣਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਵਾਸਤੇ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੇ ਆ। ਕੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਦੇ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦਸਤੂਰ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਚ ਰਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਆ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਔਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦਾਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਰੋਲਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਿਆੜ ਪਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਆ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ, ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਘੜੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਪੱਧਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਆਈ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ? ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ? ਇਦੋਂ ਉਲਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਰੋਲਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੜੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਦਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੋਲਰ ਤਾਂ ਰੋਲਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਤਰੂਗਾ ਹੀ ਉਤਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਲੂਗਾ ਹੀ ਰਲੂਗਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, CPI CPM ਵਰਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ,
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੈਪਸੂ ਮਜਾਰਾ ਘੋਲ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਕੀ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ। ਉਹ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕੇ। ਜੋ ਕੰਮ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲੀਡਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੁਰ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਲੜੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਤਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਜਿਤਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾ ਦੂਗਾ। ਪੈਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲਰ ਤੇ ਚੜੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਵਾਹੁਣਾ ਪਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ 2-4 ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ 'ਚ ਜਿਤਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਿਆਏ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘੋਲਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਿੱਤ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਈ ਚਮਕੌਰ ਜਿੱਤ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਰੋਲਰ ਤੇ ਚੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੂਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਲਰ ਉਵੇਂ ਚਲਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਤਰਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤੀ ਦਲਦਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ ਸਾਡੀ ਦਲਦਲ 'ਚ, ਜਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਆਪਣਾ ਰੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਲਦਲ 'ਚ ਉਹਦੇ 2 ਬੱਠਲ ਸੱਟ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਲਦਲ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤੀ ਦਲਦਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਕੰਡੇ ਸੁਕਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਖੋਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗਣ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਲਦਲ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਕਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰੌਲਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲਦਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੱਕੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ 4-4 5-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜੇ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਝੰਡਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਟੇਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੇਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਝਾਕ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਾਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ ਭਰ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ, ਸਾਲ ਭਰ ਉਹ ਭੋਗਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤੀ ਦਲਦਲ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਕਾਈ ਹੈ। ਆਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਮਝਦੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਕੜਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰਦੀ ਜਾਊ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਐਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਭੋਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦਲਦਲ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਬੱਠਲ ਸੱਟ ਦੇਣਗੇ,
ਉਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੱਕ ਜੂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹੋਊ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਊ, ਉਦੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਟਪਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਟਪਲਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਚੋਂ ਗਏ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਭਰ 'ਚ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ, ਉਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਝਾਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਿੰਡ ਗਈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮੌਕੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਧਸੀਏ, ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਆਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੇਕ ਨਾਲ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੋਕ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਸਾਂਝੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੱਲ ਨਾ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਕੋਲ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਦਾਰੂ ਸਾਂਝੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੋਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਉਹ ਲੱਗੀ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਜੋ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲక్ష్మణ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੋਗਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੌਲਰ ਉਸਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਧੌਲਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣੇ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਉਣੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਝਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਦਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਤਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ MLA ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ MP ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾ ਦਈਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਬੰਨ ਬਣ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋਰਾ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਜਗੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਥਾਜਗੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤਕੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ MA ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ? ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤਕੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਭਰੀਏ, ਸਮਝੌਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਬੋਝ ਲੋਕ ਚੱਕਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਥਾਜਗੀ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ MLA ਤੋਂ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਸੇ MP ਤੋਂ ਕਹਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਗਲਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਠੱਗ ਲੈਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਦਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਸ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ 'ਚ, ਆਪਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਘੜ ਲੈਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਉਂਤ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜੱਜ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਕੜਾਈ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਦੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਮਨਵਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਹਲੇ ਮੁੱਢਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਹਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਆਹ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਟਿੱਕਰੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੁਰਕੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਾਇਆ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰ ਰਾਹੀਂ, MLA ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਇਆ, ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੁਰਕੀ ਰਖਵਾਈ। ਐ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਲੜ ਪਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਵਾਲਾ ਘੋਲ ਵੀ ਲੜਿਆ ਗਿਆ,
ਇੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਘੋਲ ਵੀ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ, ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ, ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਪੁਰਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਨਜੀਤ ਵਾਲਾ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਚੱਠੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਾਨੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਇੱਥੇ ਡੀਐਮਸੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਘੋਲ ਲੜੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਘੋਲ ਲੜੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ? ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਵਾਲੇ ਘੋਲ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੂਹਰੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਰਾਤ ਘੋਲ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਟਕਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੈਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਵਾਲੇ ਘੋਲ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਏਕਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਰਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਘੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਵਾਲਾ ਘੋਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸਾਲ ਭਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਲ ਭਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਜਰਬੇ ਜੁੜਦੇ ਗਏ ਆ। ਹਰੇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੂਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਭਰਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਡ ਹਿੱਸੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਕਈ ਜਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇਖਣ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਗੜਮਾਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਖਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਹੀ ਲਟਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ। ਇਹ ਏਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘੋਲ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰਡ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰ, ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਨਾਲ, ਏਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਆ। ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟਿੱਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੈਰਡ ਉੱਥੇ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੀਹਾਂ ਧਰਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਸਿਰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬਦਲੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਗੀਤ ਚੱਲੇ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੂਪ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਗਾਂਹ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ WTO ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ MSP ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਦਾ ਫਸਲਾਂ ਬਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਫਸਲ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੁਰਕੀ ਰੋਕਣੀ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ WTO ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ,
जे इस गल दी गल्लां चलन लगी है भी ये तो सारा कुछ अंबानियां अडानियां नूं देई जांदे ते इसे करके लोकां तों लई जांदे है। जे गल्लां चर्चा च आईयां, जे अपनी सोच का हिस्सा बणीआं, अपनी चेतना च आईयां, तो लोग ये गल सैट के गांह इन्हां नीतियां दे खिलाफ भी लड़नगे। अगले संघर्षां दी नींह धरी गई है, लोकां दी ताकत दी नींह धरी गई है। अज हो सकदा है भी आपां कईयां कुर्सियां ते लड़दे आ, पर जिवें आपां पहलां बुलारे गल करके गए है भी गल कुर्कियां दी नहीं, एक कुर्की रोक लोगे, दूजी कुर्की रोक लोगे, गल तां इस गल दी है भी इस कुर्कियां दे खिलाफ कोई कर्जा नीति बने। जदों अपने संघर्ष ये कहण लगे भी हाँ कर्जा नीति बननी चाहिए है, उदों अपने संघर्ष अगली थां ते जाणगे, उदों आपां सरकारां नूं टक्कर देण जोगे होवांगे। अज आपां खेती कानून वापस करवा लए, पर वो खेती कानूनां पिछलियां नीतियां तां उही है ना, सरकारां नूं पिछे मुड़ना पै गया। पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਤਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। कल नूं लोकां ने इस गल ते संघर्ष करने हैं भी आह नीतियां जिहड़ियां रुजगार दा खात्मा करी जांदियां, आह नीतियां जिहड़ियां कोई सरकारी रुजगार निकल नहीं दे रही, आह नीतियां जिहड़ियां कहंदियां ने भी लोकां तो खेत भी लै लो, लोकां तो जंगल भी लै लो, ये नीतियां वापस आउण दी गल है। जदों लोकी इस गल दी अपने खेतां तो गांह, आपदी नौकरी तो गांह, आपदी तनखाहां तो गांह जुड़ के सारे जने इन्हां नीतियां दी गल करनगे तां सोचो वो कट्ठ किड्डा तगड़ा होऊगा। ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੇ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੱਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜੁੜੂਗੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠੇ, ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਕਿੰਨੀ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜੁੜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਗੇ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਲੂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹਿੱਲੂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ? ਥਾਂ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਬਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਦਫਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਅੰਬਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਡੇ ਧੁੱਲ ਰੁੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਸੀ ਉਹ 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਖੁਰ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਰੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਚ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, 4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 60 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 70 100 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭੁਗਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਭੁਗਤ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਕਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵਸੀਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਟੁੱਟੂਗੀ, ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਭੁਗਤ ਬਣੂਗੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਭੁਗਤ ਬਣੂਗੀ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭੁਗਤ ਬਣੂਗੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ,
फिर असीं सियासत करांगे। नहीं, लोकां दी सियासत थोनू जिता के लुट्टण दे लाइसेंस दे के चुप बैठण दी सियासत नहीं। अज दी घड़ी लोकां दी सियासत पैर पैर ते थोनू रोकण दी सियासत है। पैर पैर ते थोड़े राह च अड़िके खड़े करन दी सियासत है भी तां कि जे लोकां कोले कोई चून भून हैगा तुसीं उहनूं लुੱਟ के ना लिजा सको। जो कुछ लोगों तो लुੱਟ के लिजा चुके हो लोग वो वापस कराउण। इत्थे हर किसी को नौकरी मिल सकती है जे यह सारे प्राइवेट अदारे जिहड़े हुण प्राइवेट हो गए वो सरकारी हो जाण। जिहड़ियां नौकरियां उन्होंने आए करके भी ठेके ते देणियां वो नौकरियां पक्कियां हो जाण। इत्थे घरां दी हालत बदल सकती है। तां लोकां दी सियासत अज दी घड़ी ये सारा कुछ वापस लैण दी सियासत है। इन्हां गल्लां ते संघर्ष करन दी सियासत है। ते इस करके अज जे आपां कहने आ भी अज दी घड़ी विधान सभा नाल चल जीए, अज दी घड़ी वोटां पा लीए, तां अज दी घड़ी वोटां पाउण दा मतलब यह है भी आपां इत्थे दही तां जमाउणा चाहुंदे आ पर आपां दही नूं जाग ला के उड़ीकणा नहीं चाहुंदे। हाले तां जाग लाया आपां दही नूं। लोकी हौली हौली देखण लगे आले दुआले समझण लगे है भी साडियां जिंदगियां जे साडे घरां च कलेश है, जे साडे मुंडे नशियां ते लग गए, जे साडियां जमीनां खुर गईयां, ये कल्ले साडे घर दी दिक्कत नहीं, ये साडे गुआंढियां दे घर दी भी दिक्कत है, ये उदू परलियां दी भी दिक्कत है, ये दूजी पत्ती वालियां दी भी दिक्कत है, ते सारे मुल्क दी दिक्कत है। ये उन्हां ने साडे घरां च कलेश धक्के है। इस गल करके धक्के है क्योंकि उन्होंने लोगों तो खो के उधर लिजाई जाते हैं। जिवें कहते हैं चोरी साडे चानण घरां चों करके मैली रातां जगियां, वो रातां जगा रहे साडे घरां चों चानण हौली हौली चोरी करके। तो अज दी घड़ी साडे करन वाला काम यह है भी आपां अपने जिहड़े लोक संघर्ष है, आपां अपनी जिहड़ी लोक ताकत है उहनूं इह जे थंम च बदलीए, इह जे पोल च बदलीए। जिहड़े सियासत नूं आपां बाहरों प्रभावित करिए। लोकां दी सियासत अज दी घड़ी यह सियासत है जिहड़ी सियासत वो लोगों को चाहुंदे है भी एक बारी सानूं लुੱਟ दा लाइसेंस देण ते फिर 5 महीने बोलण ना। ਇਹ नहीं ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤਕੜੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਐ ਨਹੀਂ कोई एक बारी उत्थे चढ़ के बह गया तो बैठा रहू। लोग दसणगे भी असी इस बंदे नूं इस गल करके चुनिया सी, ये जाके साडी कोई गल तां करदा नहीं, इहनूं वापस आउणा चाहीदा। लोकां दी आए पुगूगी वो सियासत हुंदी है। इस करके जे आपां उधर नूं वधना है, हौली हौली आपदी ताकत उसारदे जाना है, तां राह अज इसे गल च पिया है भी आपां अपने संघर्षां नाल इन्हां दी सियासत दी जमीन खोरनी जारी रखीए। लोकां नूं इन्हां दे सियासत दे घेरे चों कड्ढना बाहर रखीए। लोकी कहते हैं वोट पाइए कि ना पाइए। लोक मोर्चा पंजाब कहता है भी जिहड़ी वोट है तुहाडी जेब च ये खोटा सिक्का है। जे तुहानूं नहीं यकीन भी खोटा, तुसीं चला के देख लो, अगली दुकान ते चला के देख लो, उदों अगली दुकान ते चला के देख लो, पर है ये खोटा। तुसीं अज सैट दो इहनूं, कल नूं सैट दो, पैना तुहानूं सिੱਟਣਾ ही है। पर इदू अगली गल यह है तुसीं इहनूं सैट दिओ कि हले जेब च पाई तुरे फिरदे हो। फर्क इस गल नाल नहीं पैंदा, फर्क इस गल नाल पऊगा भी जिहड़ी चीज़ दी, जिहड़े सिक्के दी बाजार च कीमत हैगी है वो तुसीं लभण तुरदे हो कि नहीं तुरदे। तो लोक मोर्चा पंजाब तुहानूं यह सदा दिंदा है भी अज जिहड़ी चीज़ दी कीमत हैगी है, जिहड़ी चीज़ ने बदल बनना है, जिहड़ी चीज़ ने अपनी जिंदगियां बदलनियां ते जिन्हें बदलनियां शुरू कीतियां भी है। आपां जिन्ने को चली है चीज़, जिन्ना को सिक्का आपां खर्चा है उन्ना को उन्होंने अपनी जिंदगी बदली है। वो सिक्का संघर्षां दा सिक्का है। आओ उन्हूं लभीए, आओ उन्हूं चलाइए, आओ उन्हूं जोड़िए, आओ सिक्का इकट्ठा करिए। ये लोक मोर्चा पंजाब अज दिन सारिआं नूं सद्दा दिंदा। सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद।